لوگوں سے کہا کہ جو آنا چاہتے ہیں مجھے جہاں سے بھی آ رہے ہیں وہ 20 روپے دے دیں گے اور ان کو وہ یہاں پہ لے آئیں گے. تو یہ اس طرح کی سر انڈائریکٹلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی ان کی سپورٹ کریں گے فائنینس میں, لیکن سامنے آئیں یا نہ آئیں نہیں, لیکن فائنانس میں وہ کوئی سپورٹ نہیں کریں گے. وہ فائنانس سے تو ان کو اتنا پیار ہے, وہ اپنے چاچوں ماموں تاؤں کو چھڑانا لیتے پیسے دے کے, پیسے کے لیے تو مر جائیں گے. وہ کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, کوئی پیسہ نہیں وہ دیں گے. اور دیکھیں ذرا اس سے میں اب جوڑ دیتا ہوں, لنک آ جاتے ہیں ہم. یہ تو خیر یہاں کی سیاست مطلب سے کتنے افسوس کی, پرائم منسٹر آف پاکستان, آرمی چیف پاکستان کے چائنا کے ساتھ ہیں, وہاں پر میٹنگز میں لگے ہوئے ہیں. اور وہاں پر چائنیز نے جو پاکستان کے لیے بات کہی ہے, چائنا نے کہا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کے لیے ہم چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اور کشمیر پر اتنی کلیئر بیان دیے, کامیاب ترین سفارتکاری چائنا کے حوالے سے, کہ جناب آپ وہ حل کریں, یونائٹڈ نیشن چارٹر کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کریں. اور یہ جو بھارت نے کیا ہے, اس نے خطے میں امن کو خطرات اس سے لاحق ہو گئے ہیں, اور کوئی اس سے پائیدار کیا کوئی کسی طرح کا بھی امن نہیں بحال ہو سکتا. اور یہ اگر سچویشن کنٹینیو کرے گی اسی طرح کشمیر کی, مقبوضہ کشمیر کی, تو صورتحال بڑی گمبھیر ہو سکتی ہے. اور ایک بھرپور انداز میں انہوں نے سپورٹ کیا پاکستان کی. اور دیکھیے پاکستان نے ایک بہت اچھی بات کی ہے, کیونکہ یہ ہانگ کانگ میں امریکنز جو ہیں یہ کروا رہے ہیں سارا ایک ہنگامہ ڈرامہ, کیونکہ ہانگ کانگ جو ہے وہ چائنا کا حصہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں مغربی میڈیا کی منافقت ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. ایک گولی نہیں چلتی, ٹیئر گیس کا ایک شیل چلتا ہے, CNN, BBC, NBC, ABC سب لائیو چلے جاتے ہیں 8-8 گھنٹے. اور کشمیر میں خواتین کا ریپ ہو رہا ہے, کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. یہ اتنا ہپوکریٹ, اتنا منافق میڈیا مغرب کا, وہ نہیں دکھاتا, اس کو کچھ نہیں دکھاتا. تو وہ بہت اچھا کیا جو پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ ہانگ کانگ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ چائنا کا اندرونی مسئلہ ہے, اور بیرونی دنیا اور خاص طور پر امریکہ باز رہے اس ساری چیزوں سے. بہت ضروری ہے امریکنز کو یہ بتانا کہ آپ سپر پاور ہوں گے, لیکن اس خطے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی بڑے وزادار لوگ ہیں, بڑے باغیرت لوگ ہیں, اور وہ اپنی ریالٹیز کے مطابق جو ہیں وہ زندہ رہنا سمجھتے ہیں. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ رانا صاحب جو ضروری ہے اس کا ہم ذکر کریں. سعودی عرب میں پرنس محمد بن سلمان کروا رہے ہیں انویسٹمنٹ کانفرنس 29 سے 31 اکتوبر تک, اور وہاں پر پرائم منسٹر عمران خان بھی انوائٹڈ ہیں. پرائم منسٹر نے پاکستان کے PM آفس نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ عمران خان صاحب جائیں گے. نریندر مودی جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی وہاں پر انوائٹڈ ہے. ہماری جو ذرائع سے بات ہوئی ہے, کیونکہ اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا ایران جانے کا بھی پروگرام ہے. وہ جو ایک سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ڈپلومیسی ہے اس میں بھی پاکستان اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. لیکن چائنا کے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہاں پر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ $280 بلین کی پیٹرول گیس کا جو انفراسٹرکچر ہے, جو سٹرکچر ہے اس میں انویسٹ کر رہا ہے اس فیلڈ میں, جس پر ان کو 12% تو پکا ڈسکاؤنٹ ملے گا ہر جگہ پہ. اس کے علاوہ $120 بلین جو ہے اس کی انویسٹمنٹ ہے انفراسٹرکچر میں. اور پھر جو سی پیک میں جس طرح گوادر کا ایک رول ہے, چابہار کے رول کے لیے بھی چائنا ایران کے ساتھ بات کر رہا ہے, اور وہاں سے چائنا نے ایران سے بھارت کو چابہار سے نکلوا دیا ہے. اور ایک بات جو چائنا نے کی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو پتہ چلے, وہاں پر بیجنگ میں پارک میں گاندھی کا وہ ہوتا تھا, فیسٹیول ہوتا تھا, برتھ ڈے ان کا. اس دفعہ چائنا نے اس کی اجازت نہیں دی, انہوں نے بین کر دیا اس بات کی, انہوں نے اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس لیے کہ وہ جو ایک روح تھی سیکولرزم کی جو بھارت جس کا پروپیگنڈا کرتا تھا, جس کا پرچار کرتا, حالانکہ وہ تھی نہیں. اگر وہ ہوتی تو کبھی دو قومی نظریہ ہوتا ہی نہ, اگر یہ ٹالرنس اتنی زیادہ کوئی ہوتی یہ ہوتا ہی نہ. لیکن چائنا نے یہ ایک جیسچر دیا. اور دوسری بات, چائنیز جو پریزیڈنٹ ہیں وہ جانے والے ہیں انڈیا کے دورے پر, ان کا یعنی, لیکن یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کسی طرح بھی, آپ مجھے بتا رہی تھی, ہاں ان کے جو فارن منسٹر, ان کی جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ ان کے فارن منسٹر جا کے دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کیا ارینجمنٹس ہوئے ہیں. اس دفعہ ان کے فارن منسٹر وہاں پر جا کے نہیں دیکھا انہوں نے کہ کیا ارینجمنٹس, اور جس پہ انڈیا کا بڑا ریئیکشن آ رہا ہے. اور ان کے فارن منسٹر کے بارے میں اور چائنا کے بارے میں بڑے سامنے ہے کہ وہ کشمیر کو کس طریقے سے لے رہے ہیں, اس کے سارے ایشو کو بہت کھل کر سامنے آ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ F-16 کے بارے میں, J-16 کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ J-16 کے حوالے سے بھی پاکستانی جو فائٹرز ہیں, جیٹ فائٹرز ہیں, انہیں ٹریننگ دی جا رہی ہے. اور جو J-16 ہے اس کی یہ کیپیبلٹی ہے, وہ مختلف طرح کے جو ویپنز ہیں ان کو وہ کر سکتا ہے, فضا سے زمین پر رانا صاحب فائر کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے, ریڈار اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا.
कह हम ये रहे हैं कि चाइना ने हर तरह से पाकिस्तान को कहा है कि जनाब हमारी हर शय हाजिर है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं और आपकी खुद मुख्तारी जो है हम उसकी हिफाजत करेंगे। और साथ उन्होंने जो मुश्तरका एलामिया दिया है, और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी कामयाब हुई, और इसमें राना साहब क्रेडिट गोज़ टू जनरल कमर जावेद बाजवा। आपको पता है यहाँ पर मेरी जिन चाइनीज़ से बात हुई है वो इमरान खान साहब की बहुत कदर करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे मंसूबे हैं सी पैक के, जो हमारा पाकिस्तान से जो ताउन है उसकी गारंटी पाकिस्तान की फ़ौज है। बिल्कुल ऐसे जो कुछ भी हम कर रहे हैं पाकिस्तान, हमारा जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ, सबके साथ, लेकिन जो गारंटी हमें दी गई है वो हमें दी है पाकिस्तान की फ़ौज ने। और ये कहा है वहाँ पर जिस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा गए हैं चीनी क़यादत से, उनकी फ़ौज की क़यादत से भी मिले हैं कमर जावेद बाजवा, DGISI भी वहाँ पर हैं, DGISPR भी वहाँ पर हैं, जनरल आसिफ गफूर। तो उन्होंने वहाँ पर चीनी जो डिफेंस प्रोडक्शन और जो दिफाई मामलात हैं, चाइना ने पाकिस्तान से कहा है कि हमारी हर चीज़ आपके लिए हाजिर है, ऐसे खुले दिल के साथ। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। समी साहब भाईजान देखें, ये मैं आपको बताऊं, ये दौरा नहायत अहमियत का बहुत है अहमियत का कि आप देखें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहाँ पर, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह वहाँ पर, DGISI वहाँ पर, और इस दौरे के दौरान ख़ास तौर पे इसकी अहमियत भाईजान और भी इसलिए बढ़ जाती है कि भारत के दौरे से पहले चीनी क़यादत ने जिस दो राज में ये मुतालबा किया है कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए, उससे चीन ने बता दिया कि वो कहाँ खड़ा है। उन्होंने किसी मसलहत से काम नहीं लिया चीनी क़यादत ने, वो खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। माजी में होता ये था कि हमारे हुक्मरान खुद खुलकर पाकिस्तान की बात नहीं करते थे। बिल्कुल सही कहा। तो इस वजह से ये पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ता था। और अब आप आने वाले दिनों में सर देखेंगे कि ये मामला जिस तरफ समी साहब जा रहे हैं, ये इंशाअल्लाह मसला कश्मीर भी हल जरूर होगा एक ना एक दिन। अभी आपके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो जा रहे हैं, आपने जैसे बताया सऊदी अरब, और सऊदी अरब से पहले वो ईरान जा रहे हैं। यानी वो ईरानी क़यादत के साथ जो एक उन्होंने अज़म किया है सऊदी अरब और ईरान में मसालहत कराने का, वो उस मिशन पर भी काम कर रहे हैं। वो सऊदी अरब जाने से पहले ईरान जा रहे हैं। और उसमें दो दिन पहले कल रात ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा का बयान है कि हम इमरान खान साहब की सालसी को कबूल करते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं अगर ट्रंप इसमें संजीदा हो तो, ट्रंप अगर लॉयल हो तो, क्योंकि ईरान को इतबार प्रेसिडेंट ट्रंप पे नहीं है, इमरान खान पर इतबार है ईरान को, पाकिस्तान की फौज पर इतबार है ईरान को। ये जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ट्रंप, उसकी वजह है, नजर आया कि अफगान इशू पर आप तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, आपने एग्रीमेंट एक वो जो उनके साथ हुआ ड्राफ्ट आपने तैयार करवाया, उसके बाद एक इंतहाई फेक और लेम एक्सक्यूज पर आपने तालिबान के साथ मुज़ाकरात खत्म कर दिए। जब वो कैंप डेविड में आप उन्हें बुलाने वाले थे कि जी वो एक अमरीकी फौजी मारा गया और वो एक ब्रेव अमरीकी फौजी मारा गया, इसलिए मैं मुज़ाकरात नहीं करता। और फिर उसके बाद अब ज़ल्मे खलीलजाद 2 हफ्ते के बाद फिर आए, जब इमरान खान ने जाके बताया कि ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी, मत करें ऐसा, तो वो आके फिर इनफॉर्मल जो डिस्कशंस है उसमें जो कलाबाजियां हैं अमेरिका की, अनरिलायबल एक पार्टनर के तौर पे सामने आ रहा है। हालांकि सुपर पावर है लेकिन इंतहाई अनरिलायबल पार्टनर। तालिबान के साथ मुज़ाकरात जिस तरह लेम एक्सक्यूज पर ख़त्म किए, तो ईरान अगर ये कहता है कि संजीदगी उस अमेरिका की है, देखें प्रेसिडेंट ओबामा ने एक एग्रीमेंट किया, 3 साल निगोसिएशन होती रही, यूरोप के उसमें जर्मनी था, उसमें फ्रांस था, उसमें बरतानिया था और ईरान उसमें शामिल हुआ। एक इंतहाई अरक्रेजी के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, उसके बाद यूनिलेटरली अमेरिका उस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया, कहा जी कि नहीं हम ये नहीं करते। ट्रंप साहब ने आके कहा ये बात ही गलत थी। तो अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसकी गारंटी कौन देता है। सी पैक, चाइना के साथ रिलेशनशिप, गारंटी पाकिस्तान की आर्मी ने दी है। तालिबान को इमरान खान साहब लेके आए, अमेरिका के साथ बिठाया, तो इसकी गारंटी कोई ना कोई तो देगा ना कि मुज़ाकरात के बाद जो एग्रीमेंट है उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होनी है। तो अमेरिका इससे भाग गया, क्योंकि अमेरिका की तारीख ही ऐसी है, तारीख ही ऐसी है। तो ये इसमें, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक दबंग ऐलान किया जनरल कमर जावेद बाजवा ने, ये जो मुझे ज़राए ने बताया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, कि सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी साहब अगर होंगे
उनके साथ कोई हाथ उस वक्त तक नहीं मिलाया जाएगा जब तक कश्मीर से कर्फ्यू ना उठाया जाए, जब तक कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है जब तक उस जुल्म को बंद नहीं किया जाएगा। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सिविल क़यादत या पाकिस्तान की अस्करी क़यादत नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिला ले या किसी भारतीय के साथ बैठ जाए। बिल्कुल ये क्लियर पाकिस्तान, क्योंकि चाइना का भी कॉन्फिडेंस हासिल है इमरान खान साहब को। चाइना बड़ा रिलायबल पाकिस्तान का दोस्त, ईरान के साथ चाइना के बड़े ताल्लुकात हैं। तो वो जो एक अलायंस हमें नजर आ रहा है जो बनता हुआ, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें ईरान है, जिसमें चाइना है, और आगे जाके अभी नहीं रशिया देख रहा है। रशिया अगर हम ये कहें कि वो इस अलायंस में शामिल हो गया, नहीं, रशिया अभी भी जो पाकिस्तान और कश्मीर का मामला है इसको इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू समझता है। क्यों? अगर आप किसी भी रशियन डिप्लोमेट से बात करें तो वो आपको ये बताते हैं कि इस्लामाबाद में अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत है। यहाँ पर आप जिस दफ्तर में चले जाएं, ये ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आई हुई है। हर बंदा जिसको आप जाके बात करते हैं वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में है। तो अगर आपने रीजन में अलायंस बनाना है, अगर आपने रूस, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, अगर इस तरह का कोई अलायंस बनना है तो फिर इस्लामाबाद के दफ्तरों में जो अमरीकी इन्फ्लुएंस है आपको वो कंटेन करना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरजीहात के मुताबिक फैसला करना पड़ेगा। अभी रशिया और पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो $500 बिलियन है। तो मुझे ये बताएं उसमें सदर पुतिन यहाँ पे क्या करेंगे आके? फोटो आप, कोई उसकी प्रैक्टिकल सूरत हाल नहीं है। इस वक्त जो रशियंस हैं वो पाकिस्तान की इस कोशिश को बहुत तारीफ उसकी कर रहे हैं कि सेफ बॉर्डर्स हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।